Very good and warm welcome to everyone. I am Yamuna from BSc Computer Science. I take the privilege of comparing this association, inauguration, and Freshers Day function. It's my pleasure to welcome you all for this function. Throughout the COVID 19 pandemic, there has been a growing reliance on the use of computer technology to learn, live, and stay connected. The situation made us to realize how computer technology became essential during a time of isolation and social distancing. Yes, as a computer science students, we are happy to be here to enjoy this today's event. A warm welcome is not just a welcoming smile, but it's a good start. So, for a good start, I would like to invite Miss Clara Ma'am, Assistant Professor of English, to deliver the welcome address. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. A pleasant good morning to everyone. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. Your presence makes us very happy. First of all, I would like to welcome to NKK Periyasamy Aya, Secretary and Correspondent, who is a man of knowledge. We welcome you, sir. It's a humble invite to Thiruviya Muruganaya, Treasurer, the Master of Castle. We welcome you, sir. I extend my warm welcome to Tirumadi S. Vasanthi Satyan and Tirumadi R. Parimala Raja, Joint Secretaries. We welcome you, ma'ams. Next, I'm proud to invite Dr. R. Shanmugan, Principal, who is an optimistic in all his actions. We welcome you, sir. Next, I'm glad to welcome Mr. Arul Kumaran, Administrative Officer, who is a man of knowledge. We welcome you, sir. It's a pleasure to welcome Dr. P. Suresh Babu, Associate Professor and Head of Department Computer Science. We welcome you, sir. It's an honor and pleased to invite Dr. S. Jnanadeepan, Head of Department, Department of Tamil, Government Arts and Science College, Komarapalayam. We welcome you, sir. On behalf of PG Research Department of Computer Science, we are cordially invite you all for Redcon Association inauguration and Freshers Day. Last but not the least, I would like to welcome all the head of various department, faculty members, and my dear students for this special occasion. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, ma'am. The best leaders not only inspire us, but develop and empower us to lead with passion. I take this opportunity to welcome the man behind the successful institution, Dr. R. Sanmugamsa, our principal, to deliver the inaugural address. Respected chief guest of today's function, Dr. S. Jnanadeepan, HOD of Tamil Government Arts College, Kumarabalayam, respected HOD of Computer Science, Dr. P. Suresh Babu, and faculty members, my dear students, very good morning to all of you. It is my pleasure to participate in this inaugural function of Computer Science Association function through online format. At the outset, I wish to thank our chief guest, Dr. S. Jnanadeepan, HOD of Tamil Government Arts College, Komarapalayam, for having accepted our invitation to inaugurate the association activities and for sparing his valuable time with us. You all know that our college is a preferred destination to the students with inclination to improve and excel others. This may be due to the campus ambience, dedicated teachers, well-equipped library, good infrastructure and environment. Dear students, you should understand the role of association in your career elevation. Every student is with some talent, some traits or skill set, but he may not know that he is having or she is having possessing that ability. Unless a platform is provided to bring out the skill, it may go waste or untapped. As a part of the effort to bring out your inherent talent and skill, this type of organization is going to prove well. No matter how tall you are in your academic career, but what really matters is that how you prove yourself in displaying your talent through this organization. Your department has a proven record, and I expect that they should continue in the days to come. A positive mind finds opportunity in everything. You believe in yourself, and having confidence gives you outer strength.
Without a humble but reasonable confidence in your own power, you cannot be successful. So I request you to start where you are, use what you have, and do what you can. What you do today can improve well your ability of tomorrow. Great things never come from comfort zone. Success is the sum of all small efforts repeated. You know, education is the most powerful weapon which can use to change your destiny. Education is not reading of facts, rather than it is training of minds to think. Dear students, learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. Knowing is not enough, we must apply. Wishing is not enough, we must do. Everything seems impossible until it is done. Today is not just another day, it is a new opportunity, a new chance, a new beginning. I request all of you to make use of this opportunity to gain knowledge and explore opportunity. I expect your best support by your active participation in the organizational activity. Let us come together and be a part of this program and make this day special for all of us. I once again thank all of you for your presence and time, and I hope that you all will have a great time ahead. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your wonderful words. A true Thank you. leader has the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the need of others. I would like to invite such a person, head Dr. P. Suresh Babu sir, to give his speech for occasion and reveal the theme of the year for our department. So, warm good morning to everyone. I would like to thank our principal and management for permitting us to conduct the association inauguration through online. So, as our principal said, so association activity will give a platform for the students to expose their talent and skills. So, for the past 4 years, we were organizing the inauguration of association, and we are carrying out various activities and various competitions for students to exhibit their skills. So even in today's pandemic situation, so we want to just make an inauguration, and we want to make it possible for the students to expose their talent even in online environment. So distance is not a matter. So with technology, so we are connected with each other. So we must be thankful to our technology. But there are a few issues related to technology which was misused by various people. So I hope our students will definitely use this technology in a positive manner. So it will be going to rule the world. So hereafter, so without technology, so we cannot have the connectivity. So that is the concept we are facing today. So for this few words, so I want to move on to the next thing, that is we decided to have a theme for every year from the last academic year. So based on the theme, our students were working to promote our department theme, and they worked on the theme for the first 1 year. So last year we took a theme called Save Water, Save Green. So based on that, they worked some of the concepts. So I would like to share few images that was done by our students in the last year. So last year theme was save water and stay green. So based on this theme, we students of computer science organized a human chain to have a awareness program for a public on Chittor, and then we conducted a
rainwater harvesting awareness program in various environment in their neighborhood area of the students. And then we had a awareness programs on classrooms. So they created a various awareness among themselves, and then they carried out the message to the general public. So these are the few images which they performed in the last years. So they created a posters, and they share their thoughts. So each and every class have had their individual theme. So this is one of the class which demonstrated the method of purifying the water and saving the green environment. So the main idea behind proposing this theme is to have a responsible city, to make them as a responsible citizens of a country. So for this year, we have proposed a theme based on the pandemic situation. So this will be the theme which we will be working for this year, that is SMS. So to fight against COVID-19, so everyone should follow the SMS, that is with the social distancing, use mask and sanitizer. So this is the theme we have proposed for this year. So our student along with our faculty members, so we will be taking a pledge to follow the SMS, and we will be creating an awareness among their parents and then public, general public. So with this few words, so I would like to conclude my talk, and I also take this opportunity to thank our chief guest who immediately accepted our invitation, and he will be giving us a thoughtful speech, I expect from him. So thank you all, thank you. Thank you, sir. If you believe in the power of words, you can bring physical changes in the universe. I am happy to invite Shamla ma'am, Assistant Professor of Computer Science, to introduce our chief guest. அன்பருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். பாரதிதாசன் கலையறிவியல் கல்லூரி கணினி அறிவியல் துறை சார்பில் நிகழவிருக்கும் அசோசியேஷன் இனாகரேஷன் மற்றும் ஃப்ரெஷர்ஸ் டே விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மேலும் நம் விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் சு ஞானதீபன் அவர்களையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அவரை பற்றிய சில தகவல்கள். இவர் கோவையில் உள்ள பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் இவருடைய BA தமிழ் மற்றும் MA தமிழாலஜியை முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்று தங்கப்பதக்கம் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார். இவர் UGC ஸ்லெட் தமிழில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார். இவர் தனது முனைவர் பட்டம் PhD-யை திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் முடித்துள்ளார். இவர் பணியாற்றிய கல்லூரிகள் அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக்கல்லூரி ஆத்தூர், திருவள்ளுவர் அரசு கலைக்கல்லூரி ராசிபுரம். தற்போது அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி கொமராபாளையமில் உதவி பேராசிரியர் மற்றும் துறை தலைவராக தமிழ் துறையில் பணிபுரிந்து வருகிறார். இவருடைய பேப்பர் பிரசன்டேஷன் விவரங்கள்: பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் இசைக்கலை கூறுகள். இடம் அனைத்துலக கலைத்தமிழ் ஆய்வு மாநாடு. பெருமதியழகனின் புதுமை குயில் காட்டும் பெண்ணியம். இடம் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பாரத் கல்லூரி தேசிய கருத்தரங்கம். அனுபவ ஞானி கண்ணதாசன். இடம் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழக கட்டிடக்கலைத்துறை மற்றும் தமிழையா கல்விக்கழகம் அனைத்துலக மாநாடு. பாலைக்கலியில் பெருங்கடுங்கோ உணர்த்தும் வாழ்வியல் அரங்கள். இடம் மதுரை சங்க இலக்கிய ஆய்வு மையம் மற்றும் கோவை பயனீர் கல்லூரி பன்னாட்டு ஆய்வு கருத்தரங்கு. திருக்குறள் காட்டும் பண்பு ஒரு நுண்ணோக்கு. இடம் கருப்பண்ணன் மாரியப்பன் கல்லூரி நாடளாவிய கருத்தரங்கு. சித்தர்களின் ஞான நோக்கில் திருக்கோவில் வழிபாட்டு நெறிகள். இடம் வேளாளர் மகளிர் கல்லூரி மற்றும் மலேசிய பல்கலைக்கழகம் பன்னாட்டு கருத்தரங்கம்.
சித்தர்களின் ஞான நோக்கில் தெய்வ வழிபாடுகளின் குறியீடுகள். இடம் SSM கல்லூரி பன்னாட்டு கருத்தரங்கம். இவர் பங்கு பெற்ற பயிலரங்குகள்: எர்த்குவேக் ஹசார்ட் அவேர்னஸ், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை கல்வெட்டு பயிலரங்கு சென்னை, ஓரியன்டேஷன் அண்ட் ரீட்ரைனிங் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் IQAC அண்ட் வேளாளர் மகளிர் கல்லூரி, ரிசோர்சஸ் ஆஃப் ரிசர்ச்சர்ஸ் UGC அண்ட் வேளாளர் மகளிர் கல்லூரி, இஸ்யூஸ் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் UGC அண்ட் டாக்டர் NGB கல்லூரி, எளிய முறையில் தமிழ் கற்றல் UGC அண்ட் வேளாளர் மகளிர் கல்லூரி, எல்லோருக்கும் உயர்கல்வி தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரி சென்னை. இவர் கலந்து கொண்ட புத்தாக்க பயிற்சி மற்றும் புத்தளி பயிற்சிகள்: புத்தாக்க பயிற்சி ஓரியன்டேஷன் கோர்ஸ். இடம் தமிழ்நாடு மாநில உயர்கல்வித்துறையும் சென்னை பல்கலைக்கழகமும் நடத்திய புதியதாக நியமிக்கப்பட்ட அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியருக்கான புத்தாக்க பயிற்சி. புத்தொழி பயிற்சி ரெஃப்ரெஷர் கோர்ஸ். இடம் UGC அகாடமிக் ஸ்டாஃப் காலேஜ் மற்றும் பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து நடத்திய அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியருக்கான புத்தொழி பயிற்சி. இவர் வெளியிட்ட நூல்களின் விவரங்கள்: சித்தர்களும் குண்டலினி யோகமும், முதல் பதிப்பு நவம்பர் 2009, பதிப்பகம் அகல்யா வெளியீடு. நாலும் இரண்டும், முதல் பதிப்பு நவம்பர் 2009, பதிப்பகம் அகல்யா வெளியீடு. புறநானூற்று சிந்தனைகள், முதல் பதிப்பு நவம்பர் 2009, பதிப்பகம் அகல்யா வெளியீடு. இத்தகைய சிறப்புகளுடைய நமது சிறப்பு விருந்தினரை வரவேற்பதில் பாரதிதாசன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முதல்வர், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள், கணினி அறிவியல் துறை பெருமிதம் கொள்கிறோம். நிறைந்த அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இந்த அற்புதமான ஒன்று கூடலில் நான் பேசுவதற்கு காரணமாக இருந்த 1996 ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து சட்டமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு கைத்தறி மற்றும் ஜவுளித்துறை அமைச்சராக மக்கள் பணியாற்றி தற்பொழுது கல்வி பணியும் புரிந்து வருகின்ற பாரதிதாசன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் மேன்மைமிகு செயலர் மற்றும் தாளாளர் அவர்களே, மா பலா வாழை முக்கணிகள் விருந்துக்கு அழகு, இயல் இசை நாடகம் முத்தமிழுக்கு அழகு, அறம் பொருள் இன்பம் திருக்குறளுக்கு அழகு. அதுபோல முத்தான 3 பேர் கல்லூரியின் தாளாளருக்கு துணை நிற்பது கல்லூரிக்கு அழகு. பாரதிதாசன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் மேன்மைமிகு பொருளாளர் அவர்களே, மேன்மைமிகு இணை செயலாளர்களே, உயிர் இயங்க உடல் உதவுகின்றது, அதுபோல கல்லூரி இயங்க உதவுகின்ற கல்லூரி முதல்வர் அவர்களே, காலம் அதிநவீனமாக மாற மாற மனதும் அதிநவீனமாகின்றது. வினாடிக்கு வினாடி மாறுவது காலம் மட்டுமல்ல, நம் மனம் கூட அப்படித்தான். மனம் நவீனமாக ஆக ஆக கணினியும் நவீனமாகின்றது. கணினித்துறை என்ற அதிநவீன விமானத்தை கணிப்பொறி மூளையுடன் சிறப்புடன் இயக்கி வருகின்ற கணினித்துறை தலைவர் முனைவர் சுரேஷ் பாபு அவர்களே, விருந்தினரை முகமலர்ந்து வரவேற்பது தமிழர் பண்பாடு. அதற்கேற்ப சிறந்ததொரு வரவேற்புரையை வழங்கிய ஆங்கிலத்துறை உதவி பேராசிரியை மரியாதைக்குரிய கிளாரா அவர்களே, அன்பே கடவுள் என்பர். அறிமுகம் இல்லாததன் மீது அன்பு காட்டுவது கடினம். தயக்கம் நீங்கி அன்பு வளர நல்ல அறிமுகம் அவசியம். சிறப்பாக எனக்கு ஓர் அறிமுகம் நல்கிய கணினித்துறை உதவி பேராசிரியை மரியாதைக்குரிய சர்மிளா அவர்களே, 21ஆம் நூற்றாண்டின் அதிநவீன கல்வியின் துரோணாச்சாரியார்களே, கையகல கணினிக்குள்ளே மாணாக்கருக்கு உலகத்தையே காட்டுகின்ற கணினித்துறை பேராசிரியர்களே, கரும்பலகையில் எழுதும் போது கரைந்து விடுவது சாக்பீஸ் துண்டுகள் தான். கரைந்து போவது சாக்பீஸ் துண்டுகள் மட்டுமல்ல, உங்களது அன்பு, பாசம், பரிவு இவற்றால் ஆசிரியர்களாகிய எங்கள் மனதையும் கரைத்து கொண்டுள்ள 2ஆம் ஆண்டு 3ஆம் ஆண்டு பயின்று வருகின்ற
இளநிலை மற்றும் முதுநிலை மாணவ மாணவிகளே, பள்ளி படிப்பை பாங்குடன் முடித்து காலத்தின் அத்தனை வேகத்துக்கும் ஈடு கொடுத்து ஓடி வந்து சிறகு முளைத்த பறவைகளாய் பாரதிதாசன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி என்ற கூட்டிற்குள் புதுமுகமாக வந்துள்ள முதலாம் ஆண்டு மாணவ மாணவிகளே, இந்நாள் உங்கள் வாழ்வின் பொன்னாள். 12 வருடங்கள் பள்ளி படிப்பை அறிந்த உங்களுக்கு கல்லூரி படிப்பை பற்றி ஏதும் அறியாதவன் என உங்கள் மனம் உங்களை பற்றி நினைக்கலாம். கவலை வேண்டாம். உங்களுக்கு வெற்றி என்ற அரண்மனை வாசல் திறந்து விட்டது. பாரதிதாசன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி என்ற அறிவுலகம் உங்களை அழைக்கின்றது. அழைக்கின்றது, ஏதோ அறியாதவன் எங்கே நினைக்கின்றது, அரண்மனை வாசல் திறக்கின்றது, அரண்மனை வாசல் திறக்கின்றது. ஆம், பாரதிதாசன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி என்ற அறிவுலகம் உங்களை அழைக்கின்றது. அந்த அறிவுலகம் உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கை என்னும் அரண்மனை வாசலை நிச்சயம் திறக்கப் போகின்றது என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை. நன்றி மறுப்பது நன்றன்று என்ற தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவரின் வாக்குக்கு இணங்க நன்றி உரை வழங்க உள்ள கணினித்துறை உதவி பேராசிரியர் மரியாதைக்குரிய எஸ். வடிவேலு அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள். அனைவரையும் வாழ்க வளமுடன் என தத்துவ ஞானி வேதாத்திரி மகரிஷியின் குரலில் வாழ்த்துவதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். பேராற்றல் கருணையினால் அனைவரும் உடல் நலம், நீளாயும் நிறை செல்வம், உயர்வுகள், மெஞ்ஞானம் ஓங்கி மாணவ மாணவிகளான நீங்கள் கல்லூரி படிப்பில் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்று மகத்தான மனிதராக வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற மரணத்தை வென்ற மகான்கள் அருளிய ரகசியங்கள் சிலவற்றை மற்றும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகின்றேன். முதலாவது ரகசியம், மனம் என்பது மாடு போல, மனம் என்பது ஒரு குரங்கு போல. எனவே மனதை செம்மை செய். இதுதாங்க முதல் ரகசியம். கணினி கலை சொல்படி சொல்றதா இருந்தா, நம்ம மனம் அதாவது மூளை ஓவர்லோட் ஆகக்கூடாது. சேவ் ஃபைலில் வைக்க வேண்டியதை டெலிட் பண்ணிடுறோம், டெலிட் பண்ண வேண்டியதை சேவ் ஃபைல்ல வைக்கிறோம். வெற்றி பெற வேண்டுமானால் சேவ் செய்ய வேண்டிய ஃபைலை சேவ் ஃபைலில் போட வேண்டும். டெலிட் செய்ய வேண்டியதை ஈவு இரக்கம் இல்லாமல் டெலிட் செய்ய வேண்டும். சந்திரமுகி என்ற திரைப்படத்திலே கதையின் நாயகி கங்கா என்ற பெண்ணின் மனதுக்குள்ளே சந்திரமுகி என்ற ஒரு வேண்டாத கேரக்டர் வந்துட்டு போகும். ஒரு லேப்டாப்ல 2 பென்ட்ரைவ் இருக்கிற மாதிரி, ஒரு செல்போன்ல 2 சிம் கார்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம மனசுக்குள்ள நல்லது கெட்டது என்ற 2 விஷயங்களை இருக்குது. அதுல கெட்ட விஷயங்களை நாம அதிகமா உள்ள சொருகிக்கிறோம். ஒரு மரம், அந்த மரத்துல ஒரு தூக்கணாங்குருவி கூடு கட்டி அழகா வாழ்ந்துட்டு இருந்தது. அந்த மரத்திலேயே ஒரு குரங்கு ஒண்ணு வாழ்ந்துட்டு இருந்தது. அந்த குரங்குக்கு கூடெல்லாம் இல்லை, மரத்துல படுத்துக்கும். ஒரு முறை மழைக்காலம், சட 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 என்ன கனமழை, தொடர்ந்து மழை வந்துட்டே இருக்குது பல நாட்கள். குரங்கு விட விட விடன்னு அப்படியே குளிர்ல நடுங்கிட்டு இருக்குது. அந்த தூக்கணாங்குருவி பாக்குது, அதுக்கு மனசு தாங்கல, பொறுக்க முடியாத ஒரு முறை குரங்கிட்ட சொல்லுது, குரங்கே குரங்கே, உனக்கு தான்
நல்லா கை மாதிரி, நல்லா கைகால் மனுஷன மாதிரியே கைகால்லாம் இருக்குது, நீ அழகா ஒரு கூடு கட்டி வாழலாமே, என்ன பாரு எனக்கு இப்படி கைகாலா இருக்குது, நான் அழகா என்னுடைய மூக்கிலேயே சின்ன சின்ன அந்த வைக்கோல் பொதிகள் சின்ன சின்ன புட்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டு அழகா நான் வந்து ஒரு படுக்கை அமைச்சு அடுக்கடுக்கான அறைகள் உருவாக்கி எப்படி சொகுசாக ஒரு மெத்தை செஞ்சு அதுல என் குழந்தைகள் எல்லாம் படுக்க தூங்க பண்ணி எவ்வளவு மழைக்காலத்திலும் எவ்வளவு சொகுசாக இருக்கின்றேன் அல்லவா, என்ன மாதிரி ஒரு கூடு கட்டி பழகிக்கலாமே நீ அப்படின்னு அந்த குருவி வந்து குரங்கு கிட்ட சொல்லுது. அப்ப வந்து அந்த குரங்கு சொல்லுச்சான், குருவி எனக்கு வந்து உன்ன மாதிரி கூடெல்லாம் கட்ட தெரியாது, ஆனா கட்டி வச்ச கூட்டை பிச்சு போட தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தூக்குநாங்குருவி கட்டியிருந்த கூட்டை வந்து பிச்சு போட்டுருச்சான். அப்ப வந்து தூக்குநாங்குருவி வந்து மழையில நடுங்கி அது மழையில நனைஞ்சு செத்து போச்சான். இதுல குரங்கு அப்படிங்கிறது என்னன்னா அதுதான் நம்ம மனசு. குரங்கு மனம் அங்கேயும் எங்கேயும் தாவிக்கிட்டே இருக்கின்றது. குருவி அது என்னன்னா அந்த தூக்குநாங்குருவி எதுனா நம்ம ஆத்மா, அதுதான் நம்முடைய ஆத்மா. குருவியோட கூடு, தூக்குநாங்குருவி கட்டின அந்த கூடு தான் நம்ம உடம்பு. நம் குரங்கு மனசு கண்டபடி ஆட்டம் போட்டு தகாத வழியில தகாத பழக்கங்களுக்கு நம்ம அடிமைப்படுத்தி உடம்பு அப்படிங்கிற இந்த தூக்குநாங்குருவி கூட்டை, உடம்பு அப்படிங்கிற இந்த கூட்டை பிச்சு போட்டுருது, நோயினால பிச்சு போட்டுருது. அதனால தூக்குநாங்குருவி அப்படிங்கிற இந்த உன்னதமான இந்த ஆத்மா, இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கிற இந்த உன்னதமான ஆத்மா உடலை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுச்சு. அதுதானே மரணம். கடுவெளி சித்தர் வந்து அதுதான் சொல்லுவார். நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அவன் 4 மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி, அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடைத்தாண்டி அப்படின்னு சொல்லுவார். மரணத்தை வென்ற சித்தர் கடுவெளி சித்தர். நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி, நந்தவனம் மாதிரி இந்த பூமி ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் இல்லையா, எத்தனை கனி வகைகள், புல் வகைகள், வெந்நீர் ஊற்று, குளிர்ந்த ஊற்று, அருவிகள் இல்லையா. இந்த பூமி வந்து நமக்கு ஏதாவது வாடகை கேக்குதா? நான் வந்து இந்த பூமியில நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயே, அதனால எனக்கு ஒரு குழி தோண்டி எனக்கு வந்து மாசம் இவ்வளவு வாடகை கொடுன்னு சொல்லி கேக்குதா? 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஹோட்டல் போல, 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் போல இந்த பூமி இருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட அந்த பூமிங்கிற நந்தவனத்துல வசிக்கணும்னு இந்த ஆத்மா வந்து நினைக்கும் போது உடம்பு வேணுமே. அந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த பூமியினுடைய இன்பங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு உடம்பு வேணும். அப்போ வந்து 4 மாதமாய் குயவனை வேண்டி, 4 கூட்டல் 6 மாதங்கள் 10 மாதங்கள் நான் வந்து தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் இருந்து நான் வளர்ந்து வர வேண்டும். அப்ப மனித பிறவி எடுத்தால்தான் இந்த உலக இன்பங்கள் எனது நிறைவான எனது நேர்மையான அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி குயவனை வேண்டி, அதான் அந்த இயற்கை சக்தி, பிரம்மா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், அல்லான்னு வச்சுக்கலாம், ஜீசஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம், அந்த பரமபிதான்னு வச்சுக்கலாம். அந்த 4 மாதமாய் குயவனை வேண்டி 10 மாதங்களாக அந்த கருவாக தாயின் வயிற்றுக்குள்ள வந்து கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி. இந்த உடம்பு அப்படிங்கிற அந்த பானை தோண்டி நமக்கு கிடைக்குது. இப்போ ஆத்மா வந்து அந்த உடம்புக்குள்ள பிரவேசமாகி விடுகிறது. அப்போ வந்து இந்த உடம்பு வந்து எவ்வளவு உன்னதமான ஒரு விஷயம் இல்லையா. உடம்பு இல்லாம அந்த ஆத்மா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டது. அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடை தாண்டி அப்படின்னு ரொம்ப வேதனையுடன் சொல்லுகிறார் கடுவெளி சித்தர். அந்த உடம்பினுடைய மகத்துவம் தெரியாம அவன் வந்து மாமிசத்துக்கு அடிமையாகிறான் இல்லையா, மதுவுக்கு அடிமையாகின்றான், பல போதை வஸ்துகளுக்கு அடிமையாகிறான், ஆசைக்கு அடிமையாகின்றான், சினத்துக்கு அடிமையாகிறான், ஆணவம் கண்மம் மாயை இவற்றுக்கு அவன் அடிமையாகின்றான். அப்போ வந்து அவனை வந்து என்ன செய்ய முடியும்? மண்ணாசை, பொன்னாசை, பெண்ணாசை, இது வந்து அவனை வந்து அடிமை செய்து விட்டது. அப்பொழுது இந்த உடம்பு வந்து கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடை தாண்டி, இந்த அழகான இந்த உடம்புங்கிற அந்த பானையை அவன் வந்து தகாத பழக்கங்களால் ஆட்டம் போட்டு போட்டு உடைத்தாண்டி 120 வருடங்கள் வாழ வேண்டிய இந்த வாழ்க்கைய ரொம்ப சின்ன அல்பாயுஸ்ல அவன் போயிடுறான். இந்த பூமிங்கிறது, அந்த பூமி வாழ்க்கை வந்து 120 ஆண்டுகள், வேத நூல் பிராயம் 100 அப்படின்னு ஆழ்வார்கள் சொல்லி இருந்தாலும் 120 ஆண்டுகள் அது இந்த மனிதனுடைய ஆயுள்.
அதுல நான் வந்து நாம பேச்சு வழக்குல 100 ஆயுள் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்றோம். அந்த 100 ஆயுள் இருக்குதுன்னு நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்க எதுவும் இல்லை. அந்த 100 வருஷத்துல 50 ஆண்டுகள் நம்ம தூக்கத்திலேயே கழித்து விடுகிறோம் இல்லையா? வேத நூல் பிராயம் 100, அதில் பாதியும் உறங்கி போகும். பாதி வருஷம் தூங்கிடுறோம். 50 வருடங்கள் மட்டும்தான் நாம விழித்து கொண்டிருக்கிற நேரம் 50 வருடங்கள் தான். அதுல 50 வருடங்கள் இருக்குதே நம்ம சந்தோஷப்பட முடியாது. முதல் 10 வருஷம் குழந்தை பருவத்துல ஓடி விடுகிறது. கடைசி 10 வருஷம் முதுமை பருவத்துல ஓடி விடுகிறது. முதல் 10 வருஷம் குழந்தையா இருக்கும் போது அம்மாவுடைய உதவி நமக்கு தேவைப்படுகிறது. சாப்பிட, குளிக்க, நம்ம கவனிச்சுக்க. கடைசி 10 வருஷம் 100 வயசுல நம்ம படுத்த படுக்கையில் இருக்கும் போது நம்ம பேரனோ மருமகளோ அவங்கதான் நம்மகிட்ட வந்து கேட்பாங்க. அப்ப அவங்கதான் நம்ம கவனிக்க முடியும். ஒரு டம்ளர் சுக்கு காப்பி போட்டு கொடுமா அப்படின்னு நம்ம அப்படியே கேட்போம். அப்ப வந்து அந்த நாளுக்கு நாள் நாம வந்து செத்து கொண்டு இருக்கின்றோம். அந்த தாயின் வயிற்றிலே கருவாக இருந்த தன்மை செத்து போய், அந்த குமரனாக பாலனாக இருந்த தன்மை செத்து போய், காமுறும் இளைஞனாக இருந்த தன்மை செத்து போய், இப்போது முதிய உருவமாக இருந்த இந்த தன்மையும் செத்து போய், நாளுக்கு நாள் நாம் செத்து கொண்டிருக்கிறோமே. நீ அடுத்தவனுடைய சாபை பார்த்து நீ வந்து அழுகின்றாயே அப்படின்னு சித்தர் வந்து பாடல்கள்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. சுவரில் மாட்டியிருந்த புகைப்படம், சுவரில் மாட்டியிருந்த புகைப்படம், அதை பத்தி ஒரு அழகா ஒரு புதுக்கவிதை சொல்லுவாங்க. சுவரில் மாட்டப்பட்டிருந்த எனது பிணம் என்னை பார்த்து சிரித்தது அப்படின்னு புதுக்கவிஞர்கள் சொல்லுவாங்க. சுவரில் மாட்டப்பட்டிருந்த எனது பிணம் என்னை பார்த்து சிரித்தது. அது ஏன் அப்படி சொல்றாரு? அது 5 வயதுல எடுத்த அந்த போட்டோ, அந்த உருவம் இருக்குதா? செத்து போச்சே. 10 வயசுல எடுத்த போட்டோ, அந்த உருவம் இருக்குதா? செத்து போச்சே. 16 வயசுல இருந்த உருவம், அதுவும் போயிருச்சே. 40 வயசு உருவம், அதுவும் போயிருச்சே. இப்போ 90 வயசு கிழவனாக தோளெல்லாம் சுருக்கம் அழிந்து, தலையெல்லாம் நரைத்து, முதுகெல்லாம் கூன் விழுந்து, படுத்த படுக்கையாக இது நான் தானா அப்படின்னே தெரியலையே. அப்புறம் சோறில் மாட்டி இருந்தது பிணம்தானே, நம்மளுடைய இந்த உடம்பு தானே. அப்போ முதல் 10 வருஷம் குழந்தையாகவும் கடைசி 10 வருஷம் நாம வந்து முதியவர்களாகவும் போயிடுறோம். மீதி 30 வருடங்கள் தான் இருக்கின்றன. அந்த 30 வருடங்கள்ல நாம சாப்பிடுவதற்கு ஒரு நாளைக்கு 15 நிமிஷம் அப்படின்னாலும், குளிக்கிறதுக்கு 15 நிமிஷம் அப்படின்னாலும், வேண்டாத கதைகள் பாக்குறதுக்கு இல்லையா, வேண்டாத தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகள் அதுல பாக்குறதுக்கும், இதெல்லாம் பார்த்தா மீதி இருக்கிற 30 வருடங்கள்ல 15 வருடங்கள் ஓடிடும். வெறும் 15 ஆண்டுகள் தான் நாம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ இந்த 15 ஆண்டுகள் தான் 100 ஆண்டுகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி நாம வந்து பெருமைப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. அப்போ வந்து இந்த இருக்கிற 15 ஆண்டுகள்ல வந்து மனசை கண்டபடி அலைபாய விட்டு தகாத பழக்கங்கள் வழக்கங்களுக்கு ஆளாகிட்டோம்னு சொன்னா, எப்போ வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளாதார பலத்தை எப்பொழுது அடைவது? பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லைன்னு மகான் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரே. பொருள் பலம் இருந்தா மட்டும் போதுமா? உடம்ப ஆரோக்கியமா வச்சுக்க வேண்டும் அல்லவா? உடலால் அழியின் உயிரால் அழிவர், திடம்பட மெஞ்ஞானம் சேரவும் மாட்டார். உடம்பை வளர்த்தேனே உயிரை வளர்த்தேனே. எப்படி? உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேனே உயிரை வளர்த்தேனே அப்படின்னு மகான் திருமூலர் வந்து சொல்லுவார். அப்போ வந்து உடலை வளர்க்கின்ற உபாயம் அது என்ன? அதுதான் மனசனை வந்து செம்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்போ இந்த வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப குறுகிய காலம். இந்த 15 வருஷங்கள்ல நாம கல்வி கற்று பொருளாதார பலத்தை நாம் அடைய வேண்டும். அது மட்டும் போதுமா? இல்லையா? வாழ்க்கைக்கு தேவையான இறை அருள், வாழ்க்கைக்கு தேவையான தவசக்தி, அதை அடைய வேண்டும் அல்லவா? மகான் வள்ளுவர் தெய்வ புலவர் அழகாக சொல்லி இருப்பார். அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை, பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை, அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை. அப்போ பொருள் உலகம், இவ்வுலகத்துக்கும் பொருள் வேணும், அவ்வுலகத்துக்கு அருள் வேண்டும். அந்த அருள் எப்படி நாம் தேட முடியும்? வெறும் 15 ஆண்டுகள்ல 100 வருடங்கள் நம்ம ஆயுள்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுக்கிறோமே, அதுல 50 வருடங்கள் தூக்கத்துல போயிருதே, 10 வருடங்கள் குழந்தை பருவமாக போய்விடுகின்றதே, கடைசி 10 வருடங்கள் முதுமை பருவமாக போய்விடுகின்றதே, மீதி 30 ஆண்டுகள்ல சாப்பிடுறது, குளிக்கிறது, கண்ட கதைகள் பேசுறது அப்படின்னு போயிருதே. 15 ஆண்டுகள் தான் இருக்கின்றன. யோசித்து பாருங்கள். இந்த வாழ்க்கை வந்து ஒரு துளி போலத்தான். குண்டலகேசி அப்படிங்கிற இலக்கியத்துல அழகாக ஒரு பாடல்ல சொல்லியிருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஒருவர் வந்து ஒரு மத யானை துரத்துது.
வேகமா ஓடி வரான் ஒத்தையடி பாதை. அது யானைகள் கூட்டம் ஆக்ரோஷமா துரத்துது. ஒரு யானை பார்த்து 2-3 யானை 10 யானை அப்படி வந்துருது. அந்த பாதையில வந்து 1 by 1 அப்படியே வரிசையா நிக்குது. அப்படியே அவன் ஓடுறான் கடைசி கட்டத்துக்கு ஓடுறான் அந்த பாதையில. கடைசியில வந்து ஒரு அதெல்லாம் பாதாளமான ஒரு பாதாளம், மிகப்பெரிய ஒரு பாதாளம் குழி. அதுக்குள்ள போனா தான் அதை தப்பிக்க முடியும். ஆனா குதிக்கணும். எப்படி குதிச்சா உயிர் போயிருமே. அப்ப வந்து ஆனா யானை வந்துருது. வேகமா உன்னை மோதி தந்தத்துல அப்படியே குத்துறக்க வந்து அப்படியே தள்ளுது. தள்ளுற வேகத்துல அவன் அந்த பாதாளத்துக்குள்ள குதிக்கிறான். குதிக்கும் போது அந்த பாதாளத்துல ஒட்டி அது மரம் வளர்ந்துருக்குது. உள்ள அந்த பாதாளத்துக்குள்ள அந்த வேர் பிடிச்சு ஒரு மரம் வளர்ந்துருக்குது. அந்த மரத்தினுடைய அந்த கிளைகள்ல ஒரு கிளைகள்ல வந்து அவனுடைய அந்த ஆடை சட்டை வந்து மாற்றி அப்படியே அதை ஊசலாடி அவன் தொங்கிட்டு இருக்கிறான். அப்படியே ஊசலாட்டிக்கிறான் அவன். எவ்வளவு பயமா இருக்கும். கீழே பார்த்தா குமிஞ்சு பாக்குறான். கீழே வந்து கூர்மையான கற்கள், கத்தி போன்ற கற்கள். அதுல வந்து கருநாகம், விஷம் கொண்ட விஷமிக்க பாம்புகள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது, படம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. அவனை பார்த்து சீறி கொண்டு இருக்கின்றன. மேல பாக்குறான். யானை ஆக்ரோஷமாக பார்த்துட்டு அந்த மரத்தை வந்து மரத்தினுடைய வேர் வந்து வளர்ந்துருக்குது அல்லவா, வேர் பிடிச்சு அப்படியே மரத்தோட கிளைகள் அப்படியே சாஞ்சு வளர்ந்துருக்குது. அதுல அந்த மரத்தை வந்து அப்படியே கால்ல போட்டு தள்ளுது. மரத்தை போட்டு இடிக்குது. அப்படியே அந்த யானை கூட்டம் அப்படியே தள்ளுது. தள்ளும் போது அவன் வந்து அப்படியே ஊசலாடுறான். ஊசலாடும் போது அப்படியே அண்ணாந்து பாக்குறான். அவனுக்கு பக்கத்திலேயே கிளை அப்படியே வந்து ஒரு 2 மரங்கள் சேர்ந்து இருக்கிற அந்த பகுதியில ஒரு தேன்கூடு ஒண்ணு இருக்குது. அதுல வந்து அந்த யானை போட்டு அந்த மரத்தை போட்டு மோதி இடிக்கும் போது அந்த மரக்கிளை 2 ஒண்ணு மேல ஒண்ணு அப்படி மோதி அந்த தேன்கூடு அப்படியே சப்பழிஞ்சு அப்படியே அமுங்கி அந்த தேன் வந்து சொட்டு அப்படியே தேன் ஒரு சொட்டு அப்படியே விழுது. விழும்போது இவன் பாக்குறான், கீழே பாம்பு சீறிட்டு இருக்குது, கூர்மையான கற்கள். மேல பாக்குறான், அவன் வந்து யானை கூட்டம் மரத்தை ஆக்ரோஷமா இடிச்சிட்டு இருக்குது. அப்ப வந்து அந்த தேன் சொட்டு விழுது. அவன் அப்ப என்ன பண்றான், ஊசாடியே தொங்கிட்டு இருக்கிறான். அவன் தலையை அப்படியே அசைச்சு நாக்க நீட்டி அந்த தேன் துளியை வந்து நாக்குக்குள்ள அப்படியே நாக்க நீட்டி சுவைக்கிறான். ஆஹா என்ன ருசி அப்படின்னு அந்த தேனை வந்து ரசிக்கிறான். அடுத்த வினாடி அந்த மரம் வந்து உடைஞ்சு விழுது. அவன் கீழே விழுறான். அப்படியே நசுங்கிடுறான். பாம்புனால குத்தப்பட்டு கல்லால குத்தப்பட்டு அவன் வந்து மரணம் அடைஞ்சிடறான். அப்போ ஒரு துளி தேன் வந்து ஒரு துளி, ஒரு சொட்டு தேன் அவன் நாக்குல விழுந்து என்ன அழகான, என்ன ருசி, அப்படி என்ன சுவை சொல்லி ரசிச்சானே. அந்த 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 ஒரு துளி போததான் இந்த 100 ஆண்டு வாழ்க்கை. 100 ஆண்டு எனக்கு வாழ்க்கை இருக்கின்றது, நிறைய காலம் இருக்கின்றது அப்படின்னு நீங்க வந்து நினைக்கலாம். ஆனா 100 ஆண்டுகள்ங்கிறது அந்த ஒரு சொட்டு தேன் மாதிரி தான். 50 வருடங்கள் தூக்கத்துல போயிருது. 10 வருடங்கள் முதல்ல, கடைசி 10 வருடங்கள், இடையில 30 வருடங்கள், அதுலயும் எல்லாம் கழிச்சுட்டா 15 வருடங்கள் கூட பாக்கி இல்லை. ஒரு சொட்டு தேன் போலத்தான் இப்போ இந்த ஒரு சொட்டு தேன் மாதிரி தான் இந்த நம்முடைய அந்த 100 ஆண்டுகள் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது. அந்த வாழ்க்கையில நாம வந்து என்ன பண்ணணும்? இப்ப எதுக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம்? படிக்கணும். படிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஆழ்ந்து அனுபவிச்சு ரசிச்சு படிக்கணும். மனம் வந்து அப்ப படிக்கும் போது உங்களுடைய மனம் வந்து எதிர்காலத்தை நோக்கி போகும். எதிர்காலத்துல நான் படிச்சு முடிப்பேன், இப்படி எல்லாம் ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆக்குவேன், லம்போகினி கார் வாங்குவேன், எதிர்காலத்தை நோக்கி போகும். இன்னும் சில பேருக்கு மனம் வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருப்பான், வாய் பாட்டுக்கு படிச்சுட்டே இருக்கும். இறந்த காலத்தை நோக்கி மனசு போகும். எனக்கு இப்படி எல்லாம் அவமானம் வந்தது, வீட்டுல இப்படி சண்டை போட்டாங்க, வீட்டுல வறுமையில இருக்கிறாங்க, அங்க படுக்கையில இருக்கிறாங்க, இவன் வந்து ஒருத்தனை திட்டுனா நேத்து அப்படின்னு மனம் இறந்த காலத்தை நோக்கி போகும். நிகழ்காலத்துல அவன் மனசு நிக்கிறது இல்லை. நிகழ்காலத்துல வாய் மட்டும் படிச்சுட்டு இருக்குது, உணர்ச்சியே இல்லாம அந்த வாய் படிச்சுட்டு இருக்குது. படிச்சுட்டு இருக்கிற உணர்வே இல்லை. அப்ப வந்து அவன் நிகழ்காலத்தைங்கிறது வந்து அவன் வந்து வீணாக்கிக்கிறான். ஒரே ஆத்துல 2 முறை குளிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஓசோ சொல்லுவார். ஒரே ஆத்து தண்ணியில 2 முறை குளிக்க முடியாது. ஏன் தெரியுங்களா? அந்த ஆத்து தண்ணி வினாடிக்கு வினாடி ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்குது. நீ குளிச்ச தண்ணி அடுத்த வினாடி ஓடிடும். புதிய தண்ணி தான் வருகின்றது. ஒரே ஆத்துல அதான் 2 முறை, ஒரே ஆத்து தண்ணியில 2 முறை நம்ம குளிக்க முடியாது. அந்த மாதிரிதான் இந்த செகண்ட், இந்த வினாடி
ஓடிருச்சுன்னு சொன்னா அவ்வளவுதான். இந்த வினாடி ஓடிருச்சுன்னு சொன்னா அது உங்களுக்கு வீண் தான். அதனால காலம் பொன் போன்றது அப்படின்னு சொல்லி மகான்கள் வந்து சொல்லியிருக்கின்றார்கள். காலம் பொன் போன்றது. அப்போ அந்த வினாடி வந்து நீங்க பாடங்களை படிக்கும் போது உங்க பக்கத்துல ஒரு அந்த காலம் காட்டுகின்ற ஒரு கடிகாரம் பக்கத்துல வச்சுட்டு நீங்க பார்க்கணும். ஒரு கேள்வி நீங்க மனப்பாடம் பண்றீங்க, ஒரு 12 மார்க் கொஸ்டின் நீங்க படிக்கிறீங்க, கேள்விக்கான பதில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆழ்ந்து அனுபவிச்சு ஒவ்வொரு வரியும் நீங்க மனசுல பதிய வைக்கணும். வாய் மட்டும் படிச்சுட்டு இருக்க கூடாது. வாய் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது நீங்க டைம் குறிச்சுக்கணும். நான் வந்து இரவு 8 மணிக்கு நான் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன், டைம் பார்த்துக்கணும். அந்த புத்தகத்துல வந்து பக்கத்துல 8 மணி அப்படின்னு எழுதிக்கணும். 8 மணி 8 PM தேதி போட்டுங்க. 28/10/2020 8 PM. இப்போ நீ வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிற. ஆனா மனசு இறந்த காலத்தை நோக்கி போகுது, மனசு எதிர்காலத்தை நோக்கி போகுது. அப்ப வந்து மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி வெளியே மனம் புறம் போகின்றது. அப்போ புறம்போக்கு, அதுதான் புறம்போக்கு. மனம் வந்து 5 புலன்கள் வெளியே போச்சுன்னா, நிகழ்காலத்துல இல்லாம வெளியே போச்சுன்னா புறம்போக்கு. அவன் வாழ்க்கை வந்து ஒரு புறம்போக்காக போகி விடுகின்றது. அப்ப வந்து மனத்தை நீ நிறுத்தணும். மனசே, நீ எங்க போற? நிகழ்காலத்துல இல்லை. நான் வந்து 8 மணிக்கு நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன், மணி 8:40 ஆயிடுச்சு. ஆனா இந்த முதல் பக்கத்தையே படிச்சுட்டு இருக்கிறேனே. அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்? 3/4 மணி நேரம் முதல் பக்கத்தை படிச்சுட்டு இருக்கிறேன்னா என்னது அநியாயமா இருக்குது? நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற மனசே? 8ல 8:40 இப்போ நேரம் டைம் 8:40 குடிச்சிட்டேன். அப்போ மனசு வந்து இறந்த காலத்தை நோக்கி சிந்தனை பண்ணிட்டு இருந்தது, எதிர்காலத்தை நோக்கி கனவு கண்டுட்டு இருந்தது. நீ வந்து மனசே, நீ விழிப்பாக இருக்கீங்களா? இங்க இருக்கீங்களா அப்படின்னு அடிக்கடி வந்து மகான்கள் கேட்பாங்க. இருக்கிறேன். அப்புறம் என்ன? நிகழ்காலத்தில் இருக்கின்றேன். இருக்கீங்களா? நிகழ்காலத்துல இருக்கிறேன். நான் அப்ப வந்து இந்த 40 நிமிஷம் நம்ம வீணாக்கிட்டுமே. இப்ப 8:40க்கு மீண்டும் நேரத்தை குறிக்கிறீங்க. இப்ப வந்து ஒவ்வொரு வரியும் ரசிச்சு படிக்கிறீங்க. அந்த வரியை மனசுல விளங்கிக்காம அடுத்த வரிக்கு நீங்க போகக்கூடாது. அப்ப அந்த பாடம் உங்களுக்கு மனசுல பதியும். ஆழ்ந்து அனுபவிச்சு ரசிச்சு படிக்கிற ஒண்ணு மனசுல நீங்க பதியும். அப்ப வந்து மெய்வாய் கண் மூக்கு செவிங்கிற வழியா மனம் புறம் போறத நீங்க தடுத்து நிறுத்தணும். மிகப்பெரிய மகான் இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் வந்து அடிக்கடி வந்து சொல்லுவார். சீடர்கள்ட்ட சொல்லும் போது அவர் வந்து சீடர்களுக்கு போதிச்சுட்டு இருப்பார். அப்ப வந்து சீடர்கள் மனசு வந்து இறந்த காலத்திலையும் எதிர்காலத்திலையும் போகும். அப்ப பக்கத்துல ஒரு வெண்கலாண்டா இருக்கும். அத வந்து அவர் வச்சிருக்கிற அந்த ஒரு குச்சியை வச்சு ஓங்கி தட்டுவார். டன் சத்தம் கேட்கும். அந்த சத்தம் இப்போ வந்து சீடர்கள் விழிப்பாங்க, திடுக்கிட்டு நிகழ்காலத்துக்கு வருவாங்க. அப்ப வந்து ஜீசஸ் கேட்பார், சீடர்களே, இப்போ இந்த வெண்கலாண்டா வந்து டன்னு சொல்லி சத்தம் கேட்டுதே, இந்த சத்தத்துக்கு என்ன பொருள்? விளக்கம் சொல்லுங்க அப்படி ஒவ்வொருத்தரா கேட்பாங்க. குருவே, அந்த வெண்கலாண்டாவோட தட்டுனீங்க, சத்தம் வருது. அந்த சத்தத்துக்கு என்ன குருவே நான் பொருள் கூற முடியும்? அது வெற்று சத்தம் அல்லவா? அதுக்கு எப்படி நாங்க பொருள் கூற முடியும்? இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அப்பதான் வந்து ஜீசஸ் சொல்றாரு, சீடர்களே, அது வெற்று அண்டா. அந்த டன்ங்கிற சத்தம், அதை அடிச்ச சத்தத்துக்கு வந்து பொருள் கிடையாது. இப்போ நான் உங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்கிறேன், நான் உங்களுக்கு போதிச்சிட்டு இருக்கிறேன். ஆனா என்னுடைய சத்தமும் வெற்று சத்தமாக மாறிவிட்டதே. உங்களோட மனம் நிகழ்காலத்தில் இல்லாததால் நான் உங்களுக்கு போதித்துக் கொண்டிருப்பதும் ஒரு வெற்று சத்தமாக மாறிவிட்டதே அப்படின்னு சொல்லி ஜீசஸ் வந்து வேதனையுடன் சொல்லி, நிகழ்காலத்துல நின்று பழகுங்க அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லுவார். அப்போ அந்த மனசு வந்து நிகழ்காலத்துல நிக்காதனாலதான் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நிறைய விஷயங்களை நாம இழந்துடுறோம். ஒரே ஆத்து தண்ணியில ரெண்டு டைம் குளிக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி இந்த நேரம் ஓடிடுது. அப்போ வந்து அந்த மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அதுதான் குரங்கு மனசு அப்படின்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி அந்த குரங்குங்கிற மனசை கட்டுப்படுத்திட்டீங்கன்னு சொன்னா, அந்த நிகழ்காலத்துல நிறுத்திட்டீங்கன்னு சொன்னா, அந்த குரங்குங்கிற மனசுங்கிற குரங்கு அது வந்து ஆஞ்சநேயராக மாபெரும் சக்தி வாய்ந்த உன்னதமான பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இறைசக்தி மிக்கதாக மாறிவிடுகின்றது. இதுதாங்க ஆஞ்சநேயர் தத்துவம். மனசு அடங்கிருச்சுன்னு சொன்னா அது வந்து ஆஞ்சநேயர். மனசு அடங்காம ஆடுனா அது குரங்கு. அதான் வந்து
குரங்கு வந்து குருவி கூட்டை பிச்சு போட்டுருச்சுல்ல, அந்த மாதிரி வந்து அடங்காத மனசு வந்து உடம்புகிற அந்த கூட்டை பிச்சு போட்டுரும். மனசு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, மனசு உங்கள் வசம் உங்க கையில அப்படின்னு சொன்னா, அது வந்து அழியாத ஒரு சிரஞ்சீவியாக, ஒரு ஆஞ்சநேயராக அந்த மனசு மாறி விடுகிறது. புத்தி, பலம், தேக ஆரோக்கியம், வாக்கு வன்மை கொடுக்கின்ற ஒரு ஆஞ்சநேயர். புத்தி, பலம், யசோ, தைரியம், நிர்பயத், அமரோகதா, அச்சாத்தியம், படுத்துவம், சாக நம்மத்து ஸ்மரணாத்மவேத் அப்படின்னு ஆஞ்சநேயரை சொல்றோம். நாம உருவமா இருக்கிற ஆஞ்சநேயர் ரெண்டா குரங்கு முகத்தில் இருக்கிறாரு, இவர் இப்படி ஒரு கடவுள் இருப்பாரா அப்படின்லாம் நம்ம நினைப்போம். ஆஞ்சநேயருங்கிறது யாரு? அதுவும் நாம தான். குரங்குங்கிறது யாரு? ஆட்டம் போடுற குரங்குங்கிறது யாரு? அதுவும் நாம தான். இரண்டுமே வந்து நமக்குள்ளதான் இருக்கின்றது. ஆஞ்சநேயரும் நாம தான், குரங்கும் நாம தான். அப்போ வந்து அதே மாதிரிதான் பிரதோஷ தத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? பிரதோஷம் அப்படிங்கிற நாள் வந்து இந்துக்கள் பண்டிகையில கொண்டாடுறாங்க. திரையோதசி திதியும் போது மாலை நேரத்துல நந்திங்கிற ஒரு மாட்டு மேல சிவன் அமர வச்சு, நந்தியினுடைய கொம்புக்கு நடுவில், அந்த மாட்டினுடைய காளை மாட்டினுடைய கொம்புக்கு நடுவில் இருந்து சிவலிங்கத்தை பார்ப்பாங்க. இதனுடைய தத்துவம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இந்த நந்தி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, அது அடங்காத மாடு. அடங்காத மாடு. நந்தி என்கிற இந்த அடங்காத அந்த காளை மாடு, அதை வந்து மனசுங்கிறத மாடு, மனசு என்பது ஒரு மாடாக உருவகம் பண்றாங்க. இந்த மனசுங்கிற மாடு அடங்காம இருந்ததுன்னா, அது உன்னை கீழே தள்ளி அந்த மனசு மேலேறிய கொண்டுக்கும். அப்ப மனசு சொல்லும், மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி தொழ வேண்டும் சொல்லி வரலாறு வந்து சொல்றாரு. 1000 திருவள்ளுவர் சொல்றாரு, 1000 வேடுகளை செய்வதை காட்டிலும் உயிர் செலுத்து உண்ணாமை நன்றுன்னு சொல்லி வள்ளுவர் பெருமான் சொல்றாரு. வரலாறு சொல்வார், உன்னுடைய தாய் தந்தையை விட, சொந்த பந்தங்களை விட, சகோதர சகோதரர்களை விட, உனது அரசாங்கத்தை விட நான் உனக்கு உற்ற துணையும் சகாயமாக இருப்பேன். அதற்கு பதிலாக நான் உன்னிடம் வேண்டுவது ஒன்றே ஒன்றுதான், பிற உயிர்களை கொல்லாதே, மாமிசத்தை உண்ணாதே, உனக்கு எல்லா விதமான உதவியும் நான் செய்யறேன் அப்படின்னு வரலாறு சொல்லுவார். ஆனா மனசு கேக்குதா? கமகமன்னு ஒரு கடையில போகும்போது ஒரு பிரியாணி, தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி வாசனை வந்ததுன்னு சொன்னா மனசு நம்மள அங்க இழுக்குது இல்லையா? அப்ப மனசு வந்து புறம்போகின்றது. மனசு வந்து நம்மகிட்ட கண்ட்ரோல் இல்லை. இப்ப வந்து மனசு வந்து அடங்கின மனதா அடங்காத மனமா? உங்க மனசுங்கிற மாடு உன் மேல ஏறி அமர்ந்துக்குது. அப்ப சிவம் அப்படிங்கிற தன்மை நாம, இந்த சிவன் ஆகிய நம்ம மேல, ஜீவன் அவன், அதுதான் சிவன், நம்ம மேல மனசுங்கிற மாடு ஏறி உட்காந்துக்கிட்டா நாம அழிஞ்சிருவோம். அந்த குருவி கூடு பிச்சு போட்ட கதை தான். இப்போ அந்த மனசுங்கிற மாட்டை அடக்கி நாம அது மேல ஏறிய கொண்டோன்னு வைங்க, அதுதான் ஜல்லிக்கட்டு. ஜல்லிக்கட்டுக்காக எவ்வளவோ போராட்டம். ஏன் தமிழனுடைய ரத்தத்துல ஜல்லிக்கட்டு இருக்கின்றது? அதெல்லாம் ஒரு மெய்ஞானத்தின் குறியீடு. அந்த அடங்காத மனம் என்கின்ற அந்த அடங்காத மாட்டை அடக்குடா, அடக்கி மேல ஏறி உட்கூறு. இப்போ நீ சிவன், உன் காலடியில தான்டா அந்த மனசுங்கிற அந்த மாடு. அதைத்தான் நாம வந்து அந்த மனசுங்கிற அந்த வெறி கொண்ட அந்த மாடு அடங்கிருச்சுன்னு சொன்னா அதுதான் சிவம். அதுதான் நந்தியினுடைய கொம்புக்கு இடையில நின்று சிவனை பார்த்து கும்பிடுற பிரதோஷ ஐதீகம். நந்தி என்கிற அடங்காத மாடு, நந்தீசர் என்கின்ற மனசுங்கிற அடங்காத அந்த மாடு அது அடங்கிருச்சுன்னு சொன்னா அது வந்து நந்தீசருங்கிற வழிபடக்கூடிய ஒன்றாக மாறிவிடுகின்றது. அப்போ வந்து இந்த பிரதோஷ தத்துவம் அப்படிங்கிறது இதுதான் வந்து பிரதோஷ தத்துவத்தினுடைய இது. அப்போ வந்து ராமாயணம் அப்படிங்கிறது, மகாபாரதம், இதிகாசங்கள் எல்லாமே மனசு அடக்கம் அப்படிங்கிற குறியீடு தான். இது ராமாயணம் அப்படின்னா பாருங்க, சீதையா ராவணன் கடத்திட்டு போயிடுறான், இலங்கையில சிறை வைக்கிறான், ராமர் ஆஞ்சநேயரை தூது அனுப்புறாரு, பேசுறாரு, இலங்கையை தீ வைக்கிறாரு, கூட்டிட்டு வந்துடுறாரு. இதுல மனசு கண்ட்ரோல் பண்ற தத்துவம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா, சீதைங்கிறது தான் நாம, ஜீவாத்மா, ஒவ்வொருத்தரும் சீதை தான். ராமன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னா மனசு கண்ட்ரோலுடைய குறியீடு, அதுதான் இறைசக்தி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து அந்த சீதைங்கிற அந்த மனசு அவன் வந்து கண்ட்ரோல்ல இருக்குது, ராமன் நினைவுல இருக்குது, ராமன் கிட்ட இருக்குது, அதான் கண்ட்ரோலான மைண்டு. அந்த வந்து கண்ட்ரோலை இழக்கும் போது அந்த சீதையே ராவணன் தூக்கிட்டு போயிடுறான் இலங்கைக்கு. அப்படின்னா என்ன? 7 கடலை தாண்டி தூக்கிட்டு போயிடறான்னா, கடல்ங்கிறத சம்சார சாகரம் சொல்லுவாங்க.
சம்சார பந்தம். இந்த உலகங்கிறது ஒரு சம்சார பந்தம். அந்த சம்சார கடலுக்குள் நாம் ஆசை கடலுக்குள்ளே சிக்கி விடுகிறோம். அந்த ஆசை உலகம் அதுதான் வந்து இலங்கை. இலங்கையில வந்து மாமிசம் வந்துட்டு இருக்குது, நடனம் நடைபெற்று இருக்கு, மதுபானங்கள் விதவிதமாக இருக்கின்றது. எல்லாமே எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளும் வந்து கிடையாது. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வந்து மனசு விரும்புது. அதுதான் வந்து சீதையை வந்து ராவணன் சிறை எடுத்துட்டு போயிடறான்னு அர்த்தம். அப்ப சீதையும் நாம தான். நாம வந்து மனசு கண்ட்ரோல் இழக்கும் போது நாம தான் ராவணனும் நாம தான். அப்ப வந்து அந்த ராவணன் வந்து அத்தனை ஆசைகளை, மாமிசம் சாப்பிடுற ஆசை இல்லையா, மது அருந்துகிற ஆசை, மண்ணாசை, பொன்னாசை, பழிவாங்குற ஆசை, எல்லாத்தையுமே வந்து அவன் வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டான். 200 ஆண்டு 15 ஆண்டுகள் மட்டும் இருந்தாலும் எனக்கு பரவாயில்ல, எல்லா ஆசையும் அனுபவிச்சு நான் போயிடறேன்டா அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிடுறான். இதுதான் வந்து இப்படி வந்து அந்த சம்சார பந்தத்துக்குள்ள சிறை வைக்கப்பட்டுறோம் நாம. மனசு போற போக்குள்ள நாம போயிடுறோம். இப்போ வந்து அந்த கடவுளுங்கிற இறைசக்தி நம்மளை விடாது. ஏன்னா நம்ம நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு தான் இறைசக்தி விரும்பும். அப்போ வந்து ராமன் வந்து ஒரு குரங்கை தூதாக அனுப்புகிறார், ஆஞ்சநேயரே தூதாக அனுப்புகிறார். ஆஞ்சநேயருங்கிறது யாரு? அடங்காத மனசு குரங்கு, அடங்கின மனசு ஆஞ்சநேயர். இப்போ வந்து அடங்காத மனசுனால நாம இலங்கையில் இருக்கிறோம், ராவணனா மாறிட்டோம். 10 தலை ராவணனா மாயை, பேராசை, பெண்ணாசை இல்லையா, பொருளாசை, தானே கடவுளாக கொண்டாடப்படணுங்கிற ஆசை, எல்லாமே மிக்க ஆசை. அவனுக்காவது 10 ஆசை இல்லையா, 10 லட்சம் தலை ராவணனா. நமக்குள் தான் எத்தனை ஆசைகள். ராவணனுக்கு மேல பயங்கரமானவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிற மனிதர்கள் இல்லையா. இப்போ வந்து குரங்கு மனசுங்கிற குரங்கு அடங்காம இருந்தங்காட்டி சீதை ராவணனா மாறிடுறாங்க. அப்போ வந்து கடவுள் வந்து அதே அடக்கின மனசை தூதாக அனுப்புறாரு. அதுதான் ஆஞ்சநேயர். மனசை ஆஞ்சநேயரை அந்த மனசை மீண்டும் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. ஆஞ்சநேயர் அதான் தூதா போறாரு. அவர் கடலை தாண்டி குதிக்கிறார் அப்படின்னா, 7 கடலை தாண்டி குதிக்கிறாருன்னா சம்சார பந்தத்தை தாண்டியவர், அந்த ஆசைகளை தாண்டியவர் குதிக்கிறார். குதிச்ச உடனே இலங்கைக்கு போறாரு. இலங்கை போனா சீதையை பார்த்து, மனசே நீ வந்து அழகான ஒரு தூக்கணாங்குருவி கட்டி தூக்கணாங்குருவியாக ஒரு கூண்டுக்குள்ள சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற, இந்த உடம்புங்கிற இந்த கூண்டுக்குள்ள நீ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஆத்மா ஏன் கண்டபடி அலைஞ்சு கண்ட ஆசைகளுக்கு அடிமையாக்கி அல்பாய்ஸ்ல போய் சேர்ற, நீ வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணு அப்படின்னு ஆஞ்சநேயர் வந்து சொல்றாரு, மனக்குரங்கிட்ட சொல்றாரு. இப்போ வந்து அந்த மனக்குரங்கு என்ன பண்ண, அந்த தூதாக போறவர் யாரா இருக்கணும்? ஆசைகளை எரித்தவராக, மனசு கண்ட்ரோல்ல வல்லவராக இருக்கணும். அதான் புத்தி புலம் தேவை நோக்கிய வாக்கு நம்பிக்கை ஆஞ்சநேயருங்கிற மனசு போகுது. அப்போ வந்து ஆனா அந்த ஆஞ்சநேயருங்கிற மனசுக்கே ஆசை தீய மூட்டுறாங்க. என்னப்பா ஆஞ்சநேயரே, மனசே என்னடா நீ போய் இறை நினைப்போடு இருந்துகிட்டு மாமிசம் சாப்பிடாம, ஒரு பெண்ணாசை இல்லாம, ஒரு மது அருந்தாம, என்னடா இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கை, சொகுசா இல்லாம, இது நீ வா, எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது பாரு, சுகபோகமான வாழ்க்கை. இதை விட்டு போட்டு போய் கட்டுப்பாடா இருக்கிறானா, மனசை கட்டுப்படுத்துறானா, பைத்தியகாரா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா மனசு மாதிரி ஆசை தீயை மூட்டுகிறார்கள். அதான் ஆஞ்சநேயருடைய வால்ல தீ வைக்கிறது, ஆசை தீ. ஆனா வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து எரித்தவர், ஆசைகளையே எரிச்சர்றார். அதான் வந்து நெற்றிக்கண்ணால் மன்மதனை எரித்த சிவன் அப்படின்னு சொல்றோம். சிவனுடைய கண்ணில் நெற்றிக்கண்ணா இருக்கின்றது. அப்படியெல்லாம் நெற்றியில வந்து பிட்டுவிட்டி சுரப்பி இருக்கின்றது. அது நல்லது எது கெட்டது எதுங்கிறத அதை வந்து நெற்றிக்கண்ணுல வந்து நாம வந்து புருவத்தின் மத்தியில வந்து நின்று நாம யோசிச்சோன்னு சொன்னா மனசு கண்ட்ரோல் ஆகும். நெற்றிக்கு நேரே புருவத்தை இடைவெளி, உற்று பார்க்க ஒளிவிடு மந்திரம், பற்றுக்கு பற்றாய் பரமன் இருந்திடம், சிற்றம்பலம் என்று சேர்ந்து கொண்டேனே அப்படின்னு சொல்லி திருமூலர் சொல்வார். நெற்றிக்கு நேரே புருவத்தை இடைவெளி, அவ்வளவு இது. அதான் நெற்றிக்கண் சிவன். நெற்றிக்கண்ணால் மன்மதனை எரித்தான்னா, மன்மதன் ஒரு மனுஷனு போய் எல்லாம் எரிக்கல, இந்த ஆசைகளை எரிச்சிடுறாங்க. அப்ப ஆஞ்சநேயருடைய வால்ல ஆசை தீயை மூட்டிட்டாங்க. ஆனா ஆஞ்சநேயர் ஆசைகளை எரித்த சிவன் என்ன பண்றாரு? இலங்கை முழுவதும் தீ மூட்டுகிறார். இலங்கை பத்தி எரிகின்றது. அதுக்கு என்ன, இலங்கைங்கிறது பத்தி எரியுது. அப்ப இலங்கையில வந்து அவர் வந்து ஞான தீ மூட்டுகிறார். ஆசை தீயை அழித்து விட்டார். ஆசை தீங்கிற மன்மதனை எரித்து விட்டார். ஆஞ்சநேயர் என்ற மனசு, அந்த சிவன் அங்க ஞான தீயை மூட்டி விட்டார். மனசுல ஞானம் வந்த உடனே மனசு வந்து ஐயோ இப்படியெல்லாம் தகாத பழக்கத்துல போயிட்டனே, ஆஞ்சநேயரே, மனசே மனக்குரங்கே நீ போ, நீ ஆஞ்சநேயராக வா, மனசே நீ ஆஞ்சநேயராக மாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராவணனுங்கிற தன்மை, அசுரத்தன்மை அழிந்து அவன் மீண்டும் சீதையாக
நல்வழியில் வந்து விடுகிறாள். இது அங்க ராமாயண தத்துவம். மகாபாரதம் அதுதான். திரௌபதிக்கு 5 கணவன் அப்படின்னா யாரு? மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி 5 புலன்களும் இருக்கிற அந்த மனசு, கண்ட்ரோல் பண்ற மனசு, 5 புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துற மனசு அதான். அதுக்கு 100 விதமான ஆசைகள். ஆசை 100 வகை, வாழ்வில் 100 சுவை. அது 100 விதமான ஆசைகள் தாங்க கௌரவர்கள். இந்த கதைகள், புராணங்கள் எல்லாமே ஒரு தத்துவத்தை, ஒரு ஞானத்தை கொடுப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டன. இது ஒரு மாத்திரையை இவ்வளவு போதனைகள் சொன்னா அது ஞான நெறியில இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த போதனைகள் புரியும். அதான் ஜீசஸ் சொல்லுவார், நான் சொல்லுவது ஞானம். ஞானம் அது முத்து போன்றது. முத்துக்களை பன்றிகளுக்கு போடாதேர், அது சேத்திலும் மலத்திலும் அவற்றை போட்டு அழுக்காக்கிவிடும் அப்படின்னு ஜீசஸ் எச்சரிக்கை பண்ணுவார். ஞானம் என்பது முத்துக்கள். அதை நேரடியாகலாம் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது. அப்போ ஞானம்ங்கிறது கேட்கறதுக்கு கசப்பா தான் இருக்கும். அது மேல இனிப்பு பூச்சி பூசி இனிப்பான மாத்திரையாக கொடுக்கறதா அந்த புராணங்கள். இந்த மகாபாரதம், ராமாயணம், வேதங்கள், வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே இப்படித்தான். எல்லாமே அந்த வாழ்வினுடைய அந்த மனசு கண்ட்ரோல தாங்க சொல்லுது இது எல்லாமே. அப்போ மனம் அப்படிங்கிற ஒரு குரங்கை சத்து வாய்ந்த ஆஞ்சநேயராக மாற்றுங்கள். மனம் என்கின்ற அடங்காத காளையை நீங்கள் நந்திகேசவராக மாற்றி சிவமாக நீங்கள் அதன் மேல் ஏறி அமருங்கள் என உங்களை நான் வேண்டுகின்றேன். அப்போ நம்ம சிரஞ்சீவியாக வாழ்வோம். சிரஞ்சீவினா சிரத்தின் மூலமாக ஜீவித்தல். ஆஞ்சநேயரை சிரஞ்சீவின்னு சொல்லுவோம். நாமெல்லாம் யாரு? வயிறு ஜீவி. ஒருவேளை சாப்பாடு இல்ல தப்பிக்கலாம், 2 வேளை 10 நாள் சாப்பாடு இல்லாம செத்து போயிடுவோம். வயிற்றின் மூலமாக ஜீவித்து கொண்டிருக்கிற வயிறு ஜீவிகள் நாம. ஆனா மனசு கண்ட்ரோல் ஆயிட்டா நீ சிரஞ்சீவியாக மாறுவாய். உன் தலையில கூம்பு வடிவமான பீனியல் சுரப்பி, ஆகாய வடிவமான சுரப்பி ஆகாயத்தை பார்த்துட்டு இருக்குது, கூம்பு வடிவில். நீ மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா ஆகாயத்திலிருந்து ஒரு சக்தி, இறை சக்தி உன் உடம்புக்குள்ள, உன் தலைக்குள்ள இறங்குது, தலைவலியா இறங்குது, தலைவலியில இறங்குகின்றது. அதுதான் சிறங்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கடல் வெல்கன்னு மாணிக்கவாசகர் சொல்வார். சிறங்குவிதல்னா என்ன? கீழே குமிஞ்சு வழிபடுறதெல்லாம் இல்ல. அது ஆசைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணி மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிய நிலை. அதுதான் சிறங்குவிவார். சிரத்தை குவித்தல், சிரம் குவிதல். அப்போ சிரஞ்சீவி, சிரத்தின் மூலமாக ஆகாயத்திலிருந்து வரக்கூடிய சக்தியை உடம்பு ஏத்துக்குது, ஒவ்வொரு செல்களும் ஏத்துக்குது. அப்போ உணவே தேவையில்லை, உணவு தேவையில்லை, தண்ணீர் தேவையில்லை. உடம்பு ஆகாயத்தினோட சக்தியை ஏற்றுக்கொள்கின்றது. அப்போ சிரஞ்சீவி வாழ்க்கை. ஆஞ்சநேயர் சிரஞ்சீவி. மனசு அடங்கினா, மனசு ஆடுனா குரங்கு, அடங்குனா ஆஞ்சநேயர் சிரஞ்சீவி. சிரத்தின் மூலமாக ஜீவித்திருப்பவர், மரணம் இல்லை. ஆனால் நாம் வயிறு ஜீவிகள், ஆசைக்கு அடிமையாகி கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ மனசை நிகழ்காலத்துல நாம் நிறுத்த வேண்டும். இயேசுநாதர் சொல்வது போல வெற்று சத்தமாக நாம் இருந்து விடக்கூடாது. நாளைய பற்றிய கனவுகளில் இருந்த போது கட்டியிருந்த வேட்டியும் பறி போனது அப்படின்னு ஒரு கவிஞர் சொல்வார். எதிர்காலத்தை பற்றிய கனவுகளில் இருந்த போது கட்டியிருந்த வேட்டியும் பறி போய்விட்டது. நீ கனவுகள்ல இருக்கலாம், இறந்த கால கஷ்டங்கள் இருக்கலாம். இப்போ நிகழ்காலத்துல படிக்கிறோம். எதுக்கு வந்திருக்கிறோம்? படிக்க வந்திருக்கிறோம். படிக்கின்ற அந்த கடமையை நிகழ்காலத்திலிருந்து நீ செஞ்ச அப்படின்னு சொன்னா உன்னுடைய அந்த பாடம் அந்த யூஜி அப்படிங்கிறது 3 வருஷம் தேவையில்லை. சத்தியமாக 3 வருஷம் தேவையில்லை, 3 வாரத்துல முடிக்கலாம். இன்னும் மனசு கண்ட்ரோல் ஆச்சுன்னா 3 நாள்ல 5 யூனிட்டையும் நீ படிக்கலாம். 5 அலகுகளும் 5 யூனிட்டும் 3 நாள்ல படிச்சு முடிக்க முடியும். அதுக்கு எதுக்கு 90 நாள்? ஒரு செமஸ்டர் தேவையே இல்லை. மனசு கண்ட்ரோல். நிகழ்காலத்தில் நின்று நீ படிச்சின்னு சொன்னா உன்னால நாம ஜெயிக்க முடியும். இதுதான் அந்த புராணங்களுடைய தத்துவம். அப்போ இந்த தத்துவங்களை விளக்கக்கூடிய பாடல்கள்ல சித்தர்களுடைய பாடல்கள் சிலவற்றை உங்களுக்கு நான் அதனை ஒரு இசையாக உங்களுக்கு நான் வழங்குவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அந்த சித்தர்களுடைய பாடல்கள்ல நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். அந்த பாடல் பாருங்க. நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி, அவன் 4 மாதமாய் குயவரை வேண்டி கொண்டு வந்தார் ஒரு தோண்டி. மெத்த கூத்தாடி போட்டு உடைத்தாண்டி
நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி அப்படிங்கிற கடுவடி சித்தருடைய அந்த பாடல். மனசுங்கிறது ஒரு மாடு இல்லையா, அந்த மனசுங்கிற மாட்டை அடக்கணும் அப்படின்னு தான் சித்தர்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி அந்த மனசுங்கிற மாடு அடங்காம போறதுக்கு ரெண்டு தான் காரணம். ஒண்ணு ஆசை, இன்னொன்று சினம். அப்ப அந்த சினம் அப்படிங்கிறது மனசு அடங்காம போக பண்ணிடும், ஆசைங்கிறது மனசு அடங்காம போக பண்ணிடும். அதுக்கு உதாரணம் ரெண்டு ஒரு சின்ன சம்பவத்தை சொல்லிட்டு நாம நிறைவாக இதனை முடித்துக் கொள்ளலாம். ராஜராஜ சோழன் மிகப்பெரிய மன்னன், கரூர் சித்தருடைய ஆசி பெற்றவன். அவன் தன்னுடைய குதிரையெல்லாம் மாறு வேடத்துல நகரகுலம் போயிட்டு இருக்கிறான். அப்ப ஒருவன் மரத்துல தூக்கு மாட்டி இறந்து போக போறான். சாகும் போது தூக்கீரை வெட்டி வீழ்த்தி, என்ன காரணம், ஏன் சாக போற அப்படின்னு சொல்லி அவன் நிறுத்துறான். அவன் சொல்றான், எனக்கு அப்பா அம்மா இல்ல, சொந்த பந்தம் இல்ல, எங்களுடைய இடமெல்லாம் எதுவும் இல்லை, சாப்பாடு கூட எனக்கு வழி இல்லை, அதனால நான் சாக போறேன். சாக போறையா? இது யாருடைய ஆட்சி தெரியுமா? ராஜராஜ சோழனுடைய பொற்கால ஆட்சி. இந்த பொற்கால ஆட்சியில ஒரு மனுஷன் வயிற்றுக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னு சாகிறதா? ஒரு நாள் இருக்க முடியாது, நீ சாகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உன்னை விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான். விடமாட்டையா? இப்ப நீ விடமாட்ட, எப்பவுமே அதுக்கு நீ காவல் இருப்பியா? நாளைக்கு நான் செத்து போயிருவேன் அப்படிங்கிறான். அப்பதான் சொல்றான், நான் ராஜராஜ சோழன், நான் தான் மன்னன், நீ அரண்மனைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். அமைச்சரை கூப்பிட்டு, நீ சாகக்கூடாது, உனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்குறேன். உன்னுடைய பாதம் இப்ப இதோ பாரு, சூரியன் உதயமாகி விட்டது. உனது பாதம் சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகிறதுக்குள்ள எங்கெங்க படுதோ, எந்தெந்த நிலத்துல படுதோ அதெல்லாம் உன் பேருக்கு நான் அப்பவே எழுதி வைக்கிறேன். உனக்கு பின்னாடி அரசாங்க அதிகாரிகள் குதிரையில விரைந்து கொண்டு வருவார்கள். உன்னுடைய கால் படும் இடத்தையெல்லாம் உன் பேர்ல மாத்தி கையெழுத்து போட்டு ஓலை உனக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க, முத்திரையிட்ட ஓலை கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றான். ஐயோ அப்படியா ஐயா, அப்படியெல்லாம் எனக்கு ஆசை இல்லை ஐயா, நான் வசிக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு, கல்யாணம் பண்ணி குடும்ப குட்டிகளோட உழைச்சு சாப்பாட்டுக்கு ஒரு 2 ஏக்கரா தோட்டம் போதும், தண்ணி பாயிற மாதிரி தோட்டம் போதுங்கிறான். அப்படியா, ஓடுறான், தண்ணி பாயிற மாதிரி தோட்டம் ஓடுறான், 5 ஏக்கரா ஓடுறான். ஆஹா, அவன் பேர்ல அப்படியே எழுதி கொடுக்குறாங்க 5 ஏக்கரா. சரி, இன்னும் 2 குழந்தை பிறந்தா அவன் 5 ஏக்கரா பிரிச்சு போயிடுவானே, மறுபடியும் ஓடு இன்னும் போடுறான், மறுபடியும் போடுறான், 20 ஏக்கரா ஓடிடுறான். 20 ஏக்கரா அவனுக்கு எழுதி கொடுக்குறாங்க. அவன் மனசு நிக்கல. இப்போ சரி, நாம ஆடம்பரமாக சந்தோஷமா வாழலாம். அம்மா ஒரு வீட்டுல கூலி வேலை பண்ணாங்க, அந்த பண்ணையாருக்கு 100 ஏக்கரா, அதையே நம்ம மீறி நம்ம ஊர்ல பணக்காரனா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஓடு மறுபடியும் நான் ஓடுறேங்கிறான். ஓடிட்டே இருக்கிறான். மனசே ஆறல. சூரியஸ்தமனம் ஆற வரைக்கும் ஓடுறான். ஓடி அப்படியே சூரியன் மறைஞ்சிருச்சு. அப்படியே மூச்சு அரசாங்க அதிகாரிகள்ட்ட போய், எத்தனை ஏக்கரா நான் ஓடி இருக்கிறேன், எவ்வளவு எனக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு கேட்கிறான். உங்களோட பேர்ல 600 ஏக்கரா. 600 ஏக்கரா ஓடி இருக்கிறையே, என்ன சாமர்த்தியம், 600 ஏக்கரா சொந்தக்காரன், மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் பேர்ல பட்டா போட்டு கொடுக்குறாங்க. 600 ஏக்கரா எனக்கா அப்படிங்கிறான். ஆனா மூச்சு வாங்குது. ஓடிட்டே இருந்தான் அல்லவா, ஆசை இல்ல. அப்படியே மூச்சு வாங்கி அப்படியே சுருண்டு விழுந்து செத்து போயிடுறான். அப்பதான் ராஜராஜன் சொல்றான், இவனுடைய விதியை மாத்தணும்னு நான் நினைச்சேன், நேத்தே செத்திருக்க வேண்டியவன், அதனால அவனுக்கு கொடுத்து அவனை நான் காப்பாத்தலாம் நினைச்சேன். ஆனா அவனுடைய மனசு ஆசைக்கு அடிமையாகி விட்டது, பேராசைக்கு அடிமையாகி விட்டது. 600 ஏக்கரா சொந்தக்காரன் 6 அடி நிலத்துக்கு சொந்தக்காரனாக, அவன் நிலத்தை உடம்ப புதைக்கிறதுக்கு 6 அடி நிலத்தை சுடுகாட்டுக்கு சொந்தக்காரனாக மாறிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுறான். அப்ப அதான் குருவிக்கு அதனோட கூடு போதும், சிட்டுக்குருவி வாழ்றதுக்கு கூடு போதும். அது சிங்கத்தை மாதிரி சிங்கத்தினோட கூண்டுக்குள்ளதான், சிங்கத்தின் குகைக்கு ஆசைப்பட்டா என்ன ஆகும்? சிங்கத்திற்கு அது உணவாக்கி விடும். அப்ப இதுதான் திருமூலர் அழகா சொல்லுவார், ஆசை அருமின்கள், ஆசை அருமின்கள், ஈசனோடாயினும் ஆசை அருமின்கள், ஆசை விட விட ஆனந்தம் தாமே, ஆசை வர வர துன்பம் தானே அப்படின்னு சொல்லுவார். இதுதான் கௌதம புத்தர் சொல்வாரு, ஆசையே துன்பத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்ப அந்த ஆசைய அடக்கணும். ஆசைதான் மனசு அடங்காததுக்கு காரணம். உனக்கு கமன கண்ட்ரோலா இருக்க முடியல, ஒரு தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி வாசனைக்கு அடிமையாயிடுறோம், ஒரே மதுவோட வாசனைக்கு அடிமையாயிடுறோம், அழகுக்கு அடிமையாகின்றோம். அப்ப அந்த ஆசை, அப்ப பொருளாதார பலம் வேணும்னு சொல்லி திருட்டு இந்த மாதிரி ஏமாற்று வேலைகளுக்கு அடிமையாயிடுறோம். என்ன பண்ண முடியும்? சுகபோகமா டிவி பாக்கணும்னு, மொபைல் போன் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அப்ப என்ன ஆகிறது? வரமே சாபமாக மாறி விடுகிறது. நமக்கு கொடுக்கிற அந்த நவீன சாதனங்கள் இல்லையா, லேப்டாப், நவீன கைபேசிகள், இதன் மூலமாக நல்ல விஷயங்கள் எவ்வளவோ இருக்கிறது. வரம், உனக்கு எத்தனை பாடம் வேணாலும் இதை தேடி நீ எடுத்துக்க முடியும். ஆனா அது உனக்கு வரம், ஆனால் அந்த வரம் உனக்கு சாபமாக மாறிவிட்டது.
அதன் மூலமாக நீ பாடத்தையா தேடுகின்றாய்? மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி புறம் போகின்றாய் அதன் வழியாக, இல்லையா? தேவையில்லாத விஷயங்களை, தேவையில்லாத செய்திகளை, தேவையில்லாத காட்சிகளை பார்க்கத்தானே சொல்லுகின்றது, இல்லையா? பாடங்களையா படிக்க தோணுகின்றது? வரம் உனக்கு சாபமாக மாறிவிட்டதே. அப்ப அதே மாதிரி ராஜராஜ சோழன் கொடுத்த வரம், அவன் காலு படுறமெல்லாம் எழுதி வைக்கிறேன், கால் படுற இடமெல்லாம் எழுதி வைக்கிறேன்னு சொன்னானே, அந்த வரமே அவனுக்கு சாபமாக மாறிவிட்டது. பாருங்க, ஏன்? ஆசை ஆசை வயப்பட்ட மனம். இன்னொரு ஒரே ஒரு சம்பவத்துடன் அடுத்து, அந்த ஆசை மன அடங்காமைக்கு அடுத்த காரணம் சினம் தான். சினம்ங்கிறது கணவன் மனைவி ரொம்ப பாசமா இருக்கிறாங்க, காதல் திருமணம் புரிந்துகிட்டவங்க. அப்போ அந்த திருமண நாள்ல நடந்த சம்பவங்கள், கணவன் முதலாக பார்த்த குழந்தை பருவத்திலிருந்து எடுத்த போட்டோ, மனைவி குழந்தை பருவத்திலிருந்து எடுத்த போட்டோ, படிப்படியாக 5 வயசு போட்டோ, 10 வயசு போட்டோ, 15 வயசு போட்டோ, கணவனுடைய 5 வயசு 10 வயசு 20 வயசு போட்டோவெல்லாம் எடுத்து ஒண்ணு சேர்த்தி அதை அழகா பிரேம் பண்ணி ஒரு கண்ணாடி பாக்ஸுக்குள்ள மாதிரி ஒரு அழகா கிஃப்ட் பார்சல் மாதிரி பண்ணி அழகா ஒரு வீடு மாதிரி கட்டி அதை வச்சுக்கிறாங்க, கண்ணாடி மாளிகை மாதிரி. அது அடிக்கடி கணவனும் மனைவியும் பேசிக்குவாங்க, நமக்கு 90 வயசு ஆனாலும் இதை எடுத்து நம்ம பார்க்கணும், நம்முடைய சின்ன வயசு உருவமெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும், இது ஒரு காதல் பரிசு, நாம் இருவரும் சேர்ந்து உருவாக்கிய ஒரு காதல் பரிசு, இந்த கண்ணாடி பரிசை பத்திரமா பார்த்து, எனக்கு என்னமோ இதுதான் என்னுடைய ஆத்மா இருக்கிற மாதிரி தோணுகின்றது, நம்முடைய அன்பான வாழ்க்கை இருக்கிற மாதிரி தோணுகிறது. இந்த கண்ணாடி வேலை எப்பொழுது உடைகிறதோ அப்ப நம்முடைய அன்பு உடைஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம், நமக்கு வாழ்க்கையில ஏதோ ஆபத்து வருதுன்னு அர்த்தம். 2 பேரும் ஒரு மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க. இப்ப மனசு அப்படி கூட நினைக்க கூடாது, இல்லையா? அப்படி நினைக்கிறாங்க. அப்ப ஒரு முறை மனைவி அழகா திருமண நாள், இன்னைக்கு நம்ம திருமண நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கண்ணாடி பேலையை எடுத்து அழகா தொடச்சு வச்சு அப்படியே பாக்குறாங்க. தொடச்சு இருக்கும் போது கணவன் வரான், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்ட்டு வராங்க. நம்ம திருமண நாள் அப்படின்ட்டு வர அப்படின்னு திறக்க அப்படியே கண்ணாடி பாஸ் கீழே விழுந்தது, கை தவறி அப்படியே இந்த படங்கள்லாம் உடைஞ்சு அப்படியே அவருடைய போட்டோகள், கணவனுடைய அந்த சின்ன வயசு போட்டோ, இவங்களுடைய சின்ன வயசு போட்டோ எல்லாம் செதறி, இந்த கணவன் என்ன செய்ய போறானோ, நம்முடைய அன்பே இதுலதான் அடங்கி இருக்குதுன்னு சொன்னானே, என்ன செய்ய போறானோ கணவனை பரிதவிப்பா பாக்குறாங்க. அப்ப கணவன் வரான். அப்ப கையில சுடுதண்ணி குடிக்கிறதுக்காக அதை எடுத்துட்டு வரான் போடுறதுக்கு. அப்படி பாவி இப்படி பண்ணிட்டே அப்படின்னு சொல்லி அந்த சுடுதண்ணியோட அப்படி மேல அப்படி எறிறான். அந்த கொதிக்கிற தண்ணி அவன் மனைவி மேல பட்டு கண்ணுக்குள்ள போய் அந்த கண் 2 பார்வையும் போயிடுச்சு. அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? காலங்காலமாக எந்த மனைவி மேல அவன் ஆசைப்பட்டானோ அந்த மனைவிக்கு கண் பார்வை இல்லாம கடைசி வரை அவன் அழுகின்ற நிலைமைக்கு கொண்டு விட்டது அவனுடைய சினம். அதனாலதான் சினம் தவிருங்கள் அப்படின்னு, சினத்தை தவிர்க்க வேண்டும். சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்வார். சினம்ங்கிறது யாரை சேருகிறதோ அவரை கொன்றுவிடும். தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க, காவாக்கால் சோகாப்பார் சூழலுக்கு பட்டு. சினத்தை காக்க முடியல, சினத்தை உன்னால தவிர்க்க முடியலன்னா நீ சோகத்துல உட்பட்டு செத்துதான் போவ. தன்னையே கொல்லும் சினம், தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போ அதனாலதான் அன்பு காட்டுறது, கண்ணாடி பேலை உடைஞ்சிட்டு போகுது, அன்பு காட்ட முடியாதா? அன்பு காட்டுறத பத்தி அதே கணவன் இன்னொரு சம்பவம். அப்ப ஆசையா வாங்கி கொடுத்த அந்த அன்பளிப்பை உடைஞ்சிருச்சு. உடைஞ்ச உடனே கணவன் வந்துடுறான். மனைவி அப்படியே திருக்கிட்டு அப்படியே பாக்குறாங்க, காதல் கணவனை பார்க்கிறார். என்ன சொல்லுவானோ அப்படின்னு அவன் கண்கள் எல்லாம் கண்ணீர். அப்ப அவன் என்ன சொன்னான்? இது அந்த மனதை அடக்கிய கணவன், மனதை நல்வழியில் அடக்கிய கணவன். அப்ப அந்த கணவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு பார்த்து இவன் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறான். நீங்க தான் என்னுடைய கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி கணவனையே கையெடுத்து கும்பிடுகிறார். அப்ப அவன் என்ன பண்ணான் அப்படிங்கிறத அந்த மனைவி அழகான ஒரு கவிதையாக எழுதியிருக்கிறாங்க. அழகான கவிதையாக அந்த கவிதையை எழுதியிருக்கிறாங்க. அந்த கவிதையுடன் நாம் இந்த வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்து கொள்வோம். அந்த கவிதையில என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மனைவியே சொல்றாங்க, ஆசையாய் அவன் வாங்கி தந்த அந்த அன்பளிப்பு என் கைதவறி உடைந்த போது எனக்கு அழுகை விட்டது, என் கண்களில் கண்ணீர் துளிகள். அவன் வந்தான், நான் அழுது கொண்டே அவன் முகத்தை பார்த்தேன், பரிதவிப்போடு பார்த்தேன். அவன் பார்த்தான், நான் அழுது கொண்டே அவனை பார்த்தேன். அவன் சரையலென தன் கைகளை குவித்தான், உள்ளங்கைகளை குவித்தான். என் அருகில் என் கண்களிலிருந்து உதிர்ந்து கொண்டிருந்த கண்ணீர் துளிகளை கைகளில் தாங்கினான். நான் அவனை பார்த்தேன். அவன் சொன்னான், விலை மதிப்பில்லாத உனது இந்த கண்ணீர் துளிகள் என் கைகளில் விழுந்து உடைகின்றதே, அதை விடவா இந்த அன்பளிப்பு பெரியது?
விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய இந்த அன்பளிப்பு உடைந்ததுக்கு இப்படி அழுகிறாயே, விலை மதிப்பில்லாத உனது கண்ணீர் துளிகள் என் கைகளில் விழுந்து உடைகின்றதே, நான் எவ்வளவு அழுவது சொல் என்றான். நான் அப்படியே அவனை ஆசையுடன் கட்டி தழுவிக் கொண்டேன். இது அன்பு. இதுதான் திருமூலர் சொல்றார். அன்பே சிவம், அன்பு சிவம் இரண்டு என்பர் அறிவில்லார், அன்பே சிவம் என்பதை யாரும் அறிகிறார், அன்பே சிவம் என்பதை அறிந்த பின்பு அன்பே சிவமாக ஆற்றியிருந்தாரே அப்படின்னு மகான் திருமூலர் அன்பினுடைய வலிமையை சொல்கின்றார். அப்ப அந்த இனிமையான திருமூலருடைய அந்த பாடலை ஒரு இசையுடன் உங்களுக்கு வழங்குகிறேன். அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார், அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிவிலார். அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார், அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிவிலார். அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிந்தவில் அன்பே சிவமாய் அவத்திருந்தாரே. அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிந்தவில் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே. அதனால மனசு என்கின்ற இந்த மாடு அடங்கணும் சொல்லி இடைக்காடர் சொல்லுவார். சினம் அப்படிங்கிற பாம்பு இறக்கணும் அப்படின்னு இடைக்காடர் சொல்லுவார். ஆசை என்கிற பசுவை மூக்கணாங்கயிறு போட்டு அடக்குங்க அப்படின்னு இடைக்காடர் சொல்வார். இடைக்காடருடைய அந்த உன்னதமான பாடல் வரிகளுடன் நான் இந்த கருத்துரையை நிறைவு செய்யலாம் என்று இருக்கின்றேன். இந்த கருத்துரையானது உங்கள் மனதிலே நல்லதை மட்டும் விதைக்கட்டும், பேராசையை டெலிட் செய்யட்டும், சினத்தை டெலிட் செய்யுங்கள். இந்த கருத்துரையானது உங்கள் மனதை அடக்கட்டும், உங்கள் ஆசையை சீரமைக்கட்டும், உங்கள் சினத்தை அகற்றட்டும், உங்களை என்றும் அன்பால் நிரப்பட்டும் என்று கூறி இடைக்காடர் சித்தருடைய மனமென்னும் மாடு அடங்கினாள் என்ற அற்புதமான ஒரு போதனையுடன் பாடலுடன் இந்த நிகழ்ச்சியை இனிதே என்னோட இந்த உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். வாழ்க வளமுடன். மனமென்னும் மாடடங்கில் தாண்டவக்கோரி முத்திவாய் தென்றல் நேரா தாண்டவக்கோரி. சினமென்னும் பாம்பிருந்தால் தாண்டவக்கோரி, யாவும் சித்தி என்றே நினையேடா தாண்டவக்கோரி. ஆசை என்னும் பசுமாளில் தாண்டவக்கோரி, இந்த அண்டவெல்லாம் கண்டறிவாய் தாண்டவக்கோரி. தாண்டவக்கோலே 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 தாண்டவக்கோலே. நன்றி. Thank you, sir, for your motivational speech. Your speech will help us to gain further strength. We all know that COVID-19 has been dominating the headlines recently. So, our department, to make awareness among all, chosen the theme of the year as SMS. That's to fight against COVID-19, follow with social distancing, use mask and sanitizer. Yes, it's very important nowadays. So, as a first step, Karthikeyan of 2nd CS created a short film related to our department theme to make awareness among people. Let's all now view the short film. மச்சான், வாடா. என்னடா 3 நாள் ஆளையே காணோம்? அதான் சொன்னல மச்சான், வண்டி வாங்க போறேன்னு. 3 நாள் அதான் அலைச்சல் மச்சான். வண்டியா? ஆ, எங்க? சரி வா போய் பார்க்கலாம். இது அண்ணா மச்சான் வண்டி. சூப்பரா இருக்கா?
ஆமாண்டா, எப்படியோ அட்டை முடிச்சு வாங்கிட்டேன்டா அப்பா கிட்ட. எவ்வளோ? 2,04,000 கொடுத்து வச்சவனி. சரி வரியா, ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வரலாம். தம்பி N95 மாஸ்க் போடுப்பா. நீ வரவே தேவையில்ல, கம்முன்னு வீட்லயே உட்காரு. ஏய் சொன்னா கேளு, வெளியே போலீஸ் இருப்பான், மாஸ்க் போடாம போனா மாட்டுவ. அவங்களுக்கு வேற வேலை இல்லையாடா, புது பைக் வாங்கியிருக்கான், ஊர் சுத்த வேணாமா ஜம்முன்னு, அதனாலதான். ஏய் நான் உன் சேஃப்டிக்கு சொல்றேன், ஒழுங்கா போடா. என்னடா கேட்கவே மாட்டேங்க சொல்றதையே. ஏய் ஒழுங்கா சொன்னா கேளு. போடா போ, அடுத்த சிக்னல்ல டிராபிக் போலீஸ் மாட்டேவ நீ. லாக்டவுனை போட்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு சொல்லி போட்டு சாவடிக்கிறானுங்கடா எங்களை. என்ன பாத்தியா, வேலை இல்லாத பட்டாரு எவ்வளோ ஜாலியா இருக்கேன். கொடுத்து வச்சவன் நீ. ஆமாண்டா, புது ராயல் என்ஃபீல்டு வாங்கிட்டேன், ஜம்முன்னு இருக்கேன். படிச்சு வேலை பார்க்குற எனக்கு பல்சரு, படிக்காம சுத்திட்டு இருக்க உனக்கு ராயல் என்ஃபீல்டா? நல்லாடுறா. அதுக்கெல்லாம் ஒரு தனி கலை வேணும்டா மச்சான். சரி அதை விடு, எனக்கு பசிக்குது மச்சான். போய் சம. டேய் டெய்லி நான் தான்டா சமைக்கிறேன், நீ போய் சமடா. எனக்கு சமைக்க தெரியாதுப்பா. சரி என்ன பண்ணலாம், யூபர்ல ஆர்டர் பண்ணிடலாமா? பண்ணு பண்ணு. என்ன ஆர்டர் பண்ணட்டும்? உனக்கு பிடிச்சது எதனா பார்த்து நீயே பண்றா. சரி இது பார்ப்போம். என்ன ஆஃபர் பண்ணிருக்காங்க? பிரியாணியில் 50% டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க, அதை ஆர்டர் பண்ணிடுவா? ஆமாம், உனக்கு 1 kg பிரியாணி, எனக்கு 1 kg பிரியாணி. சரி சரி. நமக்கு காசு மிச்சமாகும், வயிறும் ஃபுல்லாகும். ஓகேல உனக்கு? ஓகே ஓகே. சரிடா, ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. பேர் எவனா ஹரியாமா, அவன் தான் வரான், பார்த்துக்கலாம். சரிடா பார்த்துக்கலாம். சரி இரு, நான் இப்போ அப்படியே கிளம்புறேன். பாரு நான் வெளியே நிற்கிறேன், வா. ஹலோ ப்ரோ, நீங்கள் சொன்ன லொக்கேஷனுக்கு நான் வந்துட்டேன் ப்ரோ. ப்ரோ நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன், நீங்கள் வாங்க. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ, நானே வரேன், இருங்க ப்ரோ, நானே வரேன். ப்ரோ கார்த்தி. ஆமாங்க. ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தீங்களா ப்ரோ? అవును சார். எவ்வளோங்க? 200 ப்ரோ. ப்ரோ 1 செகண்ட் ப்ரோ. அட ஏங்க சும்மா எழுத்து நீங்க எத்தனை நாள் தாங்க இதே பண்ணிட்டு இருக்குது, எங்களுக்கு ஒரு வேலை பொழப்பு இல்லையா? ப்ரோ உங்க சேஃப்டிக்கு தான் ப்ரோ, என் சேஃப்டிக்கும் சேர்த்து தான் ப்ரோ சொல்றேன். வெங்காயம்லாம் எனக்கு தெரியும், வந்த வேலையை மட்டும் ஒழுங்கா பாரு சரியா? ப்ரோ அட்லீஸ்ட் போட்டுறாங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும், வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தா போதும் சரியா? போடுங்க ப்ரோ, எல்லா சேஃப்டிக்கும் சேர்த்து தானே ப்ரோ நான் சொல்றேன். அந்த வெங்காயம் நீ சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, எனக்கு தெரியும். ப்ரோ டேய் யாருடா நீ, அடி வாங்க போறடா இப்ப என்கிட்ட. என் சேஃப்டிக்கு சொல்ல, நீ யாருடா? டேய் ப்ரோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு, ஏன்டா என்ன டென்ஷன் படுத்திக்கிட்டு இருக்க மத்தியான நேரத்துல? இப்ப என்னடா உனக்கு? தாடா, எவ்வளோடா காசு? இந்தாடா போ. டேய் மாறா. டேய் போன வாரம் சம்பவம் பண்ணான்னு சொன்ன ஒருத்தன், அவன் செத்து போயிட்டானாடா கொரோனாவால. எப்படிரா? டேய் சரி விட்றா விட்றா. தானே அப்போவே உன்கிட்ட சொன்னேன், எங்கே போனாலும் மாஸ்க்கை போட்டு போடான்னு. நம்மளால இன்னொரு போயிடக்கூடாதுல்ல.
நம்மளுக்காக இந்த டைமில் நிறைய பேர் வெளியே கஷ்டப்படுறாங்கடா. அவங்களாம் மனசில் நினச்சி பார்த்தாலே ஒழுங்காக மாஸ்க் போடணும்னு நமக்குலாம் தோணும்டா. ஓகேவா? இனிமேலாச்சும் ஒழுங்காக மாஸ்க் போடு, சானிடைசர் யூஸ் பண்ணு, அப்புறம் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணு. சரியா? சரி வா, மாஸ்க் போடலாம். ம் ஓகேவா? ம் நீங்களும் மாஸ்க் போடுங்க நீங்களும் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. அண்ட் சேஃபாக சேஃபாக இருங்க. இருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் வெளியே நிறைய பேர் நம்மளுக்காக கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்குலாம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? ஒன்றும் செய்ய வேணாம். ஒரு சின்ன ட்ரிபியூட் மாதிரி எஸ்எம்எஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவோம். எஸ்எம்எஸ்ஸா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா? சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், மாஸ்க் வியரிங் அண்ட் சானிடைசிங். இதை பண்ணாலே போதும். அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ட்ரிபியூட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்களும் ஃபாலோ பண்ணுறோம். நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சேஃபாக இருங்க. vote of ஓகேங்க thanks சார். சார் கால் பண்ணிருமா? ஓகேங்க சார். Excellent, thank you. Collective work is the secret behind the progress. Thank you is a prayer that has to be felt by heart. Now I call Mr. S. Vadivesa to deliver the vote of thanks. Good morning to everyone. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this association inauguration and Freshers Day to all dignitaries assembled here. First of all, I would like to propose hearty vote of thanks to our chief guest, Dr. S. Gnanadhiban, Head of the Department of Tamil, Government Arts and Science College, Kumarapalayam, for his valuable speech. I would like to thank our management, principal sir, for giving opportunity to conduct this function, and I thank to our beloved head of the department for his support and valuable guidance. Thank you, sir. I'm happy to express a vote of thanks to our staff members and participants who made this function as a grand success. Once again, I thank one and all present in this function. Thank you. Thank you, sir.